بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 1 2 3 اور بج گئی اس کی بین، جس نے کیا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس۔ یہ سارا ایشو کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن ابھی اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ چودھری پرویز الہی صاحب، جن کے اوپر مقدمہ ایک اور درج ہو گیا، اور وہ مقدمہ میں سمجھتا ہوں، میں تو ویسے سمجھنا سارے مقدمے صحیح ہوئے نے، پتہ نہیں ججاں نو صحیح سمجھ نہیں آ رہی، یا استغاثہ جو ہے وہ صحیح سمجھا نہیں پا رہا، یا چکر کیا ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو ریمانڈ مانگا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیس ہی ختم، چلو نہ سوچو۔ پتہ نہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ پھر اگین قانونی معاملہ ہے، اور دیکھنے میں، سننے میں اور پریکٹس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، صرف چودھری پرویز الہی کے لیے یہ قانون موجود ہے، باقی کسی لیے نہیں گا۔ بہرحال اب ان کے پر جو مقدمہ درج ہوا ہے، وہ مقدمہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے محمد خان بھٹی صاحب کو غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکرٹری لگایا۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں صرف یاد دہانی کراؤں گا۔ یہ صاحب جو ہیں، یہ جو پرویز الہی اینڈ کمپنی ہے نا، یعنی ان کا جو خاندان ہے، ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ ان کے والد صاحب، ان کے چچا، ان کے بھائی، سارے انہوں نے گھر دے نا ذاتی ملازم ہوتے ہیں، ذاتی ملازم، خاندانی غلامہ لگا رہے ہیں جی، نسل در نسل۔ یہ سر وہ ملازمین ہیں، اور ان کو سر کلرک بھرتی کیا گیا تھا پہلے ایک محکمے میں، شاید محکمہ زراعت میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے ان کو کیا گیا پنجاب اسمبلی میں ٹرانسفر۔ پنجاب اسمبلی میں ٹرانسفر کر کے سر ان کو پھر پنجاب اسمبلی کے کیڈر میں شامل کر لیا گیا۔ وہ تو پائندیاں ترقیاں شروع ہوئیاں، اور ترقیاں تڑا تڑ اینج ہوئیاں سر، ٹھیک ہے، ایسے ہوئی جیسے پر نہیں لگ جاتے باقاعدہ ترقی دی فائل نو، وہ سر ملک ریاض دی فائلوں کی پر لگنے جو محمد خان بھٹی کی فائلوں کو لگے، اور پھر وہ گریڈ 22 میں پہنچ گئے سر۔ ابھی میرا خیال ان کی عمر مشکل سے 52 یا 51 ہے، اور وہ گریڈ 22 میں ہے۔ اندازہ لگائیں 60 سال کی عمر تک اگر پرویز الہی آواز چلے، گریڈ 122 پہنچا دے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں، اس وقت تو خیر وہ زیر عتاب ہیں، گرفتار ہیں، لیکن ایک دور تھا جب محمد خان بھٹی صاحب سیکرٹری تھے اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسپیکر تھے۔ انہوں نے ایک قانون پاس کروایا تھا پنجاب اسمبلی سے صحافیوں کے حوالے سے، اور بڑا سخت قانون تھا۔ اس پر محمد خان بھٹی کے خلاف یا اوورال قانون کے خلاف ایک احتجاج جو ہے وہ صحافیوں نے کیا۔ ان کے ایک بڑے پرویز الہی صاحب کے نا میڈیا کوآرڈینیٹر، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ یار چودھری صاحب کو سمجھاؤ کی کرتے پہ نے پٹی دے مگر لگ کے یار ہے سارا کچھ کری جا رہے ہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب چودھری مونسد کے پاس کھلوتا ہوئے، رس گلائی بھی کھلوتا ہوئے، کلا محمد خان پٹی کا کہنا کہ سر انج نہیں انج کرنا ہے، تو پرویز الہی کہے گا جو پٹی کہہ رہے وہ کرنا ہے۔ میں کہا چکر کیا ہے؟ انہیں کہا مینوں نہیں پتا، کوئی جادو کیتا، اس کو ٹونا کیتا، اس تویز کرائے سے، مینوں نہیں پتا اس گل دا۔ لیکن محمد خان بھٹی کہتے دن ہے، پرویز الہی کہتا دن ہے، وہ کہتے رات ہے، یہ کہتا رات ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے۔ آج تک کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ویسے اتنا کسی نے پتہ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی کہ چودھری پرویز الہی دے یہ پتہ کرانے پھر کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کروایا ہی ہو، مجھے نہیں پتا اصل بات کیا تھی۔ لیکن محمد خان بھٹی صاحب جو ہے نا، بلیو آئیڈ میرا خیال چھوٹا لفظ ہے، اس تو بھی اگے دی کوئی شے سن، آنکھ کے تارے تے بھی اگلی گل سی بین کوئی، ٹھیک ہے، جو پرویز الہی صاحب کے لیے محمد خان بھٹی تھے۔ ان کو سر اس ایف آئی آر کے مطابق گریڈ 17 سے گریڈ 22 میں پہنچایا گیا بڑی سپیڈ نل، اور پھر گریڈ 22 سے اٹھا کر اس کو جناب سیکرٹری ٹو سی ایم لگا دیا گیا۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ پنجاب اسمبلی کے اپنے رولز ہیں، اس میں آپ جو مرضی کھیل کھول لیں، انی پئی ویسے ہوتے، سچی بات ہے۔ یقین کریں کہ اگر کبھی کوئی پنجاب اسمبلی کے ملازمین کی بھرتی کے طریقہ کار کی شفاف انکوائری کر لینا، سر جی کوئی بھی اسپیکر نہیں بچتا، پرویز الہی تے بالکل نہیں بچتا۔ 250-300 سال سزا ہوئے سر، اتنے زیادہ فنڈز کا نجائز استعمال، ملازمین کو جس طرح سے نوازا جاتا ہے وہاں پہ، اللہ معافی کنن ہاتھ لانے والی گل۔ یعنی میں آپ کو ابھی بتا دوں، ایک دن اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے سر، 7 دن کا اوور ٹائم ملتا ہے،
ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਟੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। उतनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों की नहीं होती या हाई कोर्ट में बैठे लोगों की नहीं होती। ये नहीं, मैं जजेस की बात नहीं कर रहा, नीचे जो दूसरा स्टाफ है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उतनी पैसे जो हैं वो एक सेक्रेटरी नहीं ले रहा होता हजूर, जेड़े थले पता नहीं केड़ी केड़ी शय चल रही होंगी। जितने पैसे वहां पर ग्रेड 18 या 19 का जो एक बंदा है जेड़ा क्लर्क भर्ती होया सी और तरक्की करते करते ग्रेड 18 19 आ गया है, वो सर लेता है। अन्नी पई पंजाब असम्बली में बाकायदा। हो सकता है कौमी असम्बली भी ऐसा हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं कहा पंजाब असम्बली को मैं जानता हूं, मैंने इतने साल कवर किया उसको, मुझे पता है कि वहां पर किस तरीके से चीजें होती हैं। और ये सारी सियासी भर्तियां जरूर टोटल A to Z जितनी हुई हैं आज तक साई साहब ने की हैं। वैसे जो हैं अपना राणा साहब, उन्होंने थोड़ी जी की थी, वो शरीफ आदमी थे। परवेज दई ने की हैं सारी सियासी भर्तियां सर। कोई एक भी बंदा मैरिट पे वहां पर नहीं है, वरना लिफ्टां तो सही चल रही होना यार उत्थे, मगर कोई ना देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना ਉਹਦਾ को ऑडिट करने वाला है। कोई पूछे तो सही कि यार उत्थे हो की रहा है। अरबों रुपए का बजट है, अरबों रुपए का बजट, आपके मेरे पैसे है ना, साहब होना चाहिए। मजे की बात यह है कि जो अपोजिशन होती है पंजाब असम्बली में वो भी नहीं बोलती, हुकूमती तो नहीं बोलते, अपोजिशन भी नहीं बोलती। इसलिए नहीं बोलती जरूर क्योंकि वो भी रले होंगे नाल। बिल्कुल एक ना अजीब सीन है, मैंने देखा पिछले 15-20 साल में। खैर मैं उस तफसील में अब नहीं जाता, या उसको छोड़ देते हैं फिर कभी के लिए। तो ये सर मुकदमा उनके पास दर्ज हुआ है। अब एक तो ये वो क्लर्क कैडर पाइन, क्लर्क कैडर से उसको पंजाब असम्बली के कैडर में लाया गया, वहां से उसको CSS के कैडर में मर्ज कर दिया गया। और या केड़े कानून ने जेड़े मतलब दिल करदा जिधर मोड़ लेंदे हो, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब ये FIR एक दर्ज हुई है, पता नहीं इसका इंजाम क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरीके से कानून और आइन का साथ खलवाड़ किया ना बकायदा परवेज लाई और इमरान खान ने, सर बिल्कुल आप अपनी मर्जी के मंशा के हाई कोर्ट का यानी लंदन हाई कोर्ट का कोई जज बल लै आओ इत्थे, भावें वो जमामा का रिश्तेदार ही लै आओ, कोई चुके ले आके थे बहा दो और उसके सामने सारे रूल्स रख दे और इनकी हरकत रख दे। हजूर 250-300 साल तो थले सजा नहीं हो सकती उम्र कैद। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं, जिस तरीके से बाकायदा तौर पे बर्बाद किया गया, बर्बाद, पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ए उस्मान बुजदार, पिंकी पीरनी, फरा गोगी, परवेज लाई, ये सारा नेक्सिस सारा का सारा, इमरान खान सब रिलेशन। बहर इस पे जो हैं अपना क्या कहते हैं कमीशन भी बनना चाहिए, और इस पर इंक्वायरियां भी होनी चाहिए, इस पर गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो हैं अपना राजा रियाज साहब और अलीम खान साहब, इन्होंने जिस तरीके से पब्लिकली स्टेटमेंट्स दिए, यार ये मुंतखब लोग थे, इन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि यहाँ पर भर्तियों के नहीं तैनातियों के पैसे हैं, करोड़ों रुपये लिए जाते थे। तो सर इतने कोई तो नोटिस लगे ना यार, ये पब्लिक मनी थी। मैं तो सच्ची बात है कि उस पैसे की वजह से तकलीफ में हूँ। परवेज दे घर का पैसा हो, इमरान खान के घर का पैसा हो, कोई फिक्र नहीं, जितने मर्जी उजाड़ा करो बहू जी, हमारा पैसा गरीबों का, मस्कीनों का, मातड़ा का पैसा लुटिया सर 2-2 4-4 हत्था दे नाल। इन्होंने वासे नहीं चलिया, बैगा दे बैग जहाज़ों के जहाज भर के राणा सनाउल्लाह कहते हैं ना, वो ले गए मुंसलाई साहब, वो कहते हैं ये ले गए। बाल इंक्वायरियां हों तो गल्लां समझ आन, लेकिन परवेज दाई साहब के हाथ जो है वो कानून से ज़्यादा लंबे हैं। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, मगर जो अगली खबर सुनाने लगो उसका इस खबर से, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हरगिज़ इसको उस ज़ुमरे में मत गिनेगा, क्योंकि मैं किसी सूरत भी किसी तौहीन दे यानी तौहीन अदालत कम अज़ कम अंदर नहीं जाना चाहता। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूँ कि जनाब एक अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट की एक अदालत ने, यानी एक जज साहब ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर कर दिया जनाब कि IG इस्लामाबाद को आप गिरफ्तार कर लाएं। IGP इस्लामाबाद यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद जो है उन्होंने हथकड़ियां ला गए ना पाइन इंज करके हाथ से जोड़ के, ते पिछे लड़ी है कि लड़ी है मैं पूछना मैं भूल गया
अगला ऑर्डर जो भी लिखा हुए वो जनाब उनका ला के लैके हो गए, इन्हें परवेज ने गिरफ्तार किमें किया, हमने ऑर्डर किया था नहीं गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लिया। कानून है वो जाहिर है कि वो बेहतर जानते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर मैं इतना कहता हूँ कि हजूर रोज़ाना की बुनियाद पर कई भेजे है जी, वैसे नाम उनका भी परवेज होता है घर वालों ने रखा हुआ, लेकिन उन्होंने भेजा किया जाता है, कई माने नाम उनका भी इमरान होता है, ठीक है, और बहुत मुमकिन है इमरान खान से मुतासिर हो के नाम रखा हो। कई माने भी भाई ਜਿਹੜੇ ना उन्होंने हथ घड़ियां पिछे भी ला गए ते अगे भी ला गए ते जनाब बेड़ियां भी पा के पुलिस रोलती फिरती है, कभी किसी अदालत ने उसका नोटिस नहीं लिया। इन्हीं अदालतों में बेचारे धिक्के खा रहे होते उनके वालिदैन, कभी नोटिस नहीं लिया। असी तो जरूर अर्ज कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी तवज्जो उस तरफ भी दिलवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही गुजारिश करना चाह रहा था, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यही वो मामला है कि जेड़ा मेरा अपना है वो सर सब तो ज़बरदस्त है, वो नंबर 1 है, बाकी सारे जहन्नम में जाएं। ये जो अप्रोच है ना ओवरऑल हमारे माशरे की, इसने हमें बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज का दिन जो है वो ज़ाहिर है कि नाम है जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के, और जस्टिस काजी फाइज़ा साहब से मेरी दरख्वास्त कम अज़ कम ये है, मैं पता नहीं वो होगा नहीं होगा जो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में होने वाले जो फंड्स का बेतहाशा और बेजा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में जो भर्तियाँ की गई हैं ना सर, इसका तो 184(3) के तहत नोटिस होना चाहिए, मगर अभी चूँकि ज़ाहिर है वही केस चल रहा है और उसका भी फैसला नहीं हुआ। जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं तो ये नहीं कर्जी कर सकना ना, अब मुझे नहीं पता इसका कानून क्या होगा, फैसला क्या होगा, किस तरह से होगा, मगर यार कोई जाना देखो। अब काजी फाइज़ा साहब का जिक्र आया तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिस बंदे ने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और 4 साल पहले भेजा था, और 4 इसलिए भेजा था कि काजी फाइज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज ना रहे, कल जब वो हल्फ ले रहे थे ना सर, यार क्या मंजर सी, मैं आरफ अली साहब की बात कर रहा हूँ, और फिर हल्फ लेने के बाद जब साफियों ने उनसे पूछा कि सर ये बताएं कि अब आपने इनसे हल्फ लिया कि ये एक लायक इज्जत जज से चीफ जस्टिस का हल्फ लेते हुए इन्हें कैसे लगा, ठीक है, यानी कैसा लगा भाई तुसी कहते से जज रहने दे काबिल नहीं, करप्ट है, इन्हें एसड छुपाए हैं, तो सर अब वो लायक इज्जत भी है, चीफ जस्टिस है, आपने हल्फ लिया कैसा लगा भाई तुम, तो हजूर रंग जो उन्होंने इंज करे फक हो गए, और आंखों के आगे हल्का जा अंधेरा भी आया ही होना है, ऐनक लगाते वैसे अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, तो वो भाई ने हल्का जा चक्कर भी आया होना है, और फिर सर शर्म से झुक गया, मुंह थले कर लिया उन्होंने। तो बंदा भाई ने हो काम ही ना करे की लोड़ है, ठीक है, कि बाद चो किसी ले बंदे हवे शर्मिंदगी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि सरीना ईसा साहबा जो है ना, उनको कल उन्होंने साथ खड़ा किया था, यार बहुत बड़ी तस्वीर है वो, सीरियसली सरीना ईसा साहबा लाठी पकड़ कर ना चलती हैं। अब जब केस हुआ था ना उसको वो लाठी पकड़ कर नहीं चलती थी, केस के दौरान ऐसा हुआ कि उनको लाठी पकड़नी पड़ी, और लाठी पकड़ के अपना केस डिफेंड करने के लिए खुद आर्गुमेंट करती थी अपने बंदे के ब्रदर जजेस के साथ में, और एक जज ने कहा कि जज्बात की कदर यहाँ पे कोई वो नहीं है, दलाइल दें, बड़े तकब्बुर और बड़े तंज के साथ एक जज साहब ने ये कहा था, ठीक है। कल फिर उनको बुला के जब उन्होंने साथ खड़ा किया तो एक्चुअली ये जवाब, ठीक है, कम लोगों को ये बात समझ आएगी, दिल वाले आएगी सर, जो इज्जत रखते हैं या जिनको पता होता है ना इज्जत कैसे होती है सर, उनको समझ आएगी, बाकियां नहीं आने लगी, यूथियां नहीं समझ आई, कई टकरे अज बंद दिहाड़ी च वो सारे अजीबो गरीब सवाल कर रहे हैं। बहरहाल सर अब मामला ये है कि एक और सवाल हुआ उनसे, और उनसे सवाल ये हुआ आरफ अली साहब से कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, वो रुक गए और मूँह इधर कर वेखी कहते ये तुहानू दसो ना कदों हो रहे हैं, ये मतलब सी कि मैं तो डेट का अपने लोग कहता है तो हूँ को कराओ, ठीक है। फिर मैं आपसे अर्ज करूँ कि उनसे जब ये पूछा गया
کہ آپ اٹک جیل کب جا رہے ہیں پائندے رانگی کی باری پھر اٹھ گئے. انہوں نے کہا نہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر سے ملنے کب جا رہے ہیں. اور پھر سلسلے کی طرح ٹر پے. ویسے میں آپ کو اندر کی خبر بتا دوں کہ کل جو تقریب ہوئی اس میں آرمی چیف اور آئی ایس اے چیف دونوں تھے, اور بتانے والے بتاتے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ صدر عارف علی صاحب کی قربتیں جو ہیں وہ ان دو طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ کافی زیادہ تھی, اور یہ ان کے نیڑے ہو کے کھڑے ہو رہے تھے. واسن بھی چل رہا, پلیٹ چکے وچ پکوڑے پا کے کر دیں, اے والے لات سن. ٹھیک ہے, باقی پھر بھی لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ عارف علی صاحب جو ہیں وہ وکٹ دے ایکو پاسے نے تو انہوں کی مرضی, میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھ بھی جائیں بات کو اور کمنٹ بھی کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.